अपनी बाइबल नूं चठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवत और पवित्र कलाम आ, मैं इहदे ते विश्वास करदा, मैं उही बनूंगा जो इहदे विच लिखिआ। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। मेरे नाल खोलांगे पहला कुरंथियों ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 9 ਤੋਂ मैं ही पढ़ांगा 13 तक। ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 9 ਤੋਂ 13 तक लिखा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों का अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा यह कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या प्यक्कड़ या अंधेर करने वाला, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। सब बोलो आमीन। हुण मैं तुहानूं प्रोफेटिक वचन दे दिता, जिहड़ा पवित्र आत्मा ने मैनूं दिता, मेरे हार्ट च तुहानूं सिखाता कि अज तो तुहाडी जिहड़ी, अपने हत्थां नूं उठाओ पहलां, बोलो परमेश्वर अज दा वचन मेरी आत्मा च बीजिया जाए, कोई भी अंधकार दी ताकत इहनूं चुरा ना सके। मैं 100 गुणा फल लियाउण वाला बना और दूसरियां तक इस वचन नूं पहुंचाउण वाला बना। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। मैं तुहानूं एक प्रोफेटिक वचन दिता कि ग्रोथ, कि अज तो तुहाडी ग्रोथ होण जा रही। तुहाडे को मैं आंदियां प्रार्थना कराई कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे ते दया कर, ताकि मैं अगे वध सकां ते हर वो चीज़ जिहड़ी मैनूं रोकदी आ उहनूं मैं अपने जीवन चों दूर कर सकां। तुहाडे ते अनुग्रह आ चुका, तुहाडे ते अनुग्रह आ चुका ग्रोथ दा। और जिहड़ा वचन तुहानूं मैं सिखाउण जा रहा, ये वचन नूं जदों तुसीं ध्यान नाल सुणोगे तो तुहानूं समझ आ जाऊगा कि मेरे जीवन च मेरी ग्रोथ किद्दां रुक रही है, किद्दां रुक रही है। बाइबल च लिखिआ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 9 ਤੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 13 तक पढ़ के दस्सिआ। बाइबल च लिखिआ 6 तरह के परमेश्वर के दास ने लोक दसे। कहता विभ्याचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गालां कड्ढण वाले, प्यक्कड़, अंधेर करने वाले। कहना इन्हां 6 तरह के लोगों की संगत ना कर, इन्हां दी संगति ना कर। फिर कहना मैं तुहानूं कहना कि ये नहीं कि जिहड़े लोग तुहाडे आले दुआले आ, विभ्याचारी आ, वो गालां कड्ढण वाले, अंधेर करन वाले आ, वो ड्रिंक करन वाले आ, वो जिहड़े 6 तरह के लोगों के नाम तुहानूं दसे। कहंदा ये नहीं कि मैं तुहानूं कहना कि बिल्कुल इन्हां दी संगत ना करो, पर कहंदा जिहड़ा भरा कवा के की मतलब जिहड़ा तोबा करके बपतिस्मा लैके, जिहड़ी भैन तोबा करके बपतिस्मा लैके जिहड़ी विभ्याचार करदी आ जां करदा आ, जिहड़ा गालां कड्ढण वाला, जिहड़ा ड्रिंक करन वाला, दारू पीण वाला, जां जिहड़ा अंधेर करन वाला, जां लालची आ, जां मूर्ति पूजक, 6 तरह के काम करदा पिया बंदा तोबा करके बपतिस्मा लैके। कहंदा उन्हां दी संगत ना कर, कहंदा उन्हां दे नाल रोटी भी ना खाई। कहंदा इहो जे बंदे जे तुहाडी चर्च च हैगे जां तुहाडे कोल ते उहनूं कढ दे, उहनूं दूर कर दे, उहनूं दूर कर दे। कहंदा कहण दा की मतलब, कहंदा जे तुसीं उन्हां लोकां दे आले दुआले रह रहे आ जिहड़े विभ्याचारी आ, जिहड़े जिन्हां दीयां गर्लफ्रेंडां, जिद्दां जिहड़ियां गर्लफ्रेंडां, जिहड़े मुंडियां दीयां कुड़ियां गर्लफ्रेंडां, कुड़ियां दे बॉयफ्रेंड आ, जां तुहाडे आले दुआले गवांढियां च लोकी जिहड़े विभ्याचार कर रहे, गलत काम कर रहे, पोर्नोग्राफी जिहड़ियां गंदियां फिल्मां देख रहे, ते जे तुसीं उन्हां दे नाल रह रहे आ
ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਭਿਆਚਾਰ, ਦੁਸ਼ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਅੰਧੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਭੈਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿ ਜਾ ਠਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ दारू ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਅੰਧੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਰਾਉਂਦਾ, ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਚਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਰਿਚੈਸਟ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਾਉਂਦਾ, ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੜੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚਰਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਰਚ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਅੰਧੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜੂ, ਤੇਰੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜੂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਚ ਸੀ? ਸੱਪ 'ਚ, ਸੱਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੱਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
मैं तुहानूं पवित्र बाइबल चों पढ़ के दसूंगा। मेरे नाल खोलांगे, मैं ही तुहाडे लई पढ़ांगा। उत्पत्ति 3 तो 6 तक मैं ही पढ़ांगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने परमेश्वर स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन बहुआ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ा, खाया और अपने पति को भी खिलाया और पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बाइबल च लिखा हवा पवित्र, आदम पवित्र, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕ। ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ? ਸਨੇਹ ਪੱਤੇ ਦੇਣੇ, ਸਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਜਣੇ ਹਵਾ ਆਦਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ, ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੁਣਿਆ ਸਨੇਹ ਪੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, शैतान दे काबू च आ गया। और शैतान ने उन्हें काबू च, जिहड़ा मेरी सोच है, जिहड़ी मेरी समझ है पवित्र बाइबल नूं पढ़न दी, शैतान ने उन्हें क्या होना कि तू इत्थे स्नेह पत्ते दिंदा फिरना इधर उधर, आ देख मेरे नाल करोड़ां स्वर्गदूत आ, मैं सारियां दा तैनूं राजा बना दूंगा, मेरा एक काम कर दे। ओह च की आ गया? लालच। जो परमेश्वर ने उन्हें ठहराया सी कि तू यही काम करना, ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। परमेश्वर को मिलना, मैं स्नेह पत्ते देना फिरना, कभी मैं आदम को जाना, कभी हवा को जाना, कभी मैं शेर को जाना, कहीं भालू को जाना, किसी को जाना, आ को कम कहता होना भी इत्थे शैतान का थोड़ा जिहा कम कर लो ते इत्थे मैं राजा बन जाना। शैतान ने की उन्होंने दिता? मिठा उन्होंने दिता। और बाइबल च लिखा उन्हें की कीता? हवा नाल गल कीती। किहड़ी गल कीती? गल उन्हें हवा नाल इह कीती, ये गल कीती कि परमेश्वर चाहुंदा कि तुसीं परमेश्वर वर्गे हो जाओ, जद कि कोई गल नहीं इदां दी हवा नाल परमेश्वर ने कीती। इक्को गल कीती, दूजी कोई गल ही नहीं। तो फिर दूसरी गल कित्थों आ गई? दूसरी गल कित्थों आ गई जद कि हवा नूं पता सी? बाइबल च लिखिया कि हवा ने की कीता? शैतान दी गल नूं सुनिया, सप दी गल नूं सुनिया, उस फल नूं तोड़िया, खुद भी खादा ते पति नूं भी खादा। ते ओदा रिवार्ड की आया? बाइबल च लिखा परमेश्वर ने हवा नूं भी श्राप दिता, आदम नूं भी श्राप दिता ते सप नूं भी श्राप दिता। वो तुसीं बाइबल च अपनी जे पढ़ सकते हैं। और बाइबल च लिखा जो आदम ते हवा नूं बनाया सी, परमेश्वर ने की कहा सी? वधो फुलो ते धरती नूं भर दो। ते होया कि जो उन्हें हुक्म तोड़िया, उन्होंने बाइबल च लिखा 2 बेटे होए, कायन ते हाबिल। उन्हां चों जिहड़ा कायन सी उन्हें हाबिल दा कतल करता। कित्थे परमेश्वर ने कहा सी वधो फुलो ते धरती नूं भर दो, ते 2 मुंडियां जो तो एक मुंडे की डेथ हो गई, यानी 50% लॉस हो गया कि नहीं हो सकता? परमेश्वर ने पहले 2 ही बनाए सी, उन्होंने कहा सी वधो फुलो ते धरती नूं भर दो कि तुहाडे बहुत सारे बच्चे होण। तो जो 2 बच्चे होए पहले एक जिहड़ा लड़का कायन सी
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਐਦਾਂ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ 10 ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਏ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਏ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ 3000 ਫੌਜੀ ਭੇਜੋ, 3000 ਫੌਜੀ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੜਾਕੂ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ 3000 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ 3000 ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 30 ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਉੱਠ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ
अकान मैं तुहाडे लई पढ़ूंगा पवित्र बाइबल चों, यहोशू की किताब। लिखिया लिखा 7 दी 19 तब यहोशू ने अकान से कहने लगा कि हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ ना छुपा। ओदी 21 लिखिया कि जब मुझे लूट के, वो कहंदा अकान कहंदा जब मुझे लूट के शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 2 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। बाइबल च लिखा उन्हां चों एक बंदे ने लालच कर लिया, अकान नां दे बंदे ने, उन्हें चांदी दा सोने दा ते एक शॉल दा लालच कर लिया। और बाइबल च लिखा लालच उन्हें एक ने कीता, उन्हां दी टीम चों, उन्हां दी फौज चों। हार किन्नियां दी होई? सारियां दी हार हो गई, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी चल गई। 30 बंदे मर गए, 30 बंदे मर गए, एक बंदे दे लालची कारण उन्हां दा घाटा हो गया। कित्थे जितदे आ रहे सी, कोई नहीं नुकसान हो रहा सी, कित्थे 30 बंदे की मौत हो गई और यहोशू रोन लग पिया। और बाइबल च लिखा यहोशू ने फिर उस इंसान ते अथरूआं नहीं देखा कि इन्हें गलती की आ। उन्हें की कीता? बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा सी ऐसे बंदे नूं ते ओदे घराने नूं खत्म कर दियो। और बाइबल च लिखा यहोशू ने और इजराइलियां ने उस इंसान दे घराने नूं, ओदे सारे माल डंगर नूं उन्होंने लैके उहदे ते पत्थर मार मार के उन्होंने मारता, जानी उन्होंने उस बुराई नूं दूर किया। वो बंदा लालची सी, अपनी उन्होंने दूर करता, अपनी टीम चो अपनी फौज तो दूर करता, खत्म ही करता उहदा घराना। और तुसीं अगे जो पढ़ते हैं इजराइली लोग फिर जितते गए। जिथे तुहाडी जिंदगी च इहो जी संगति आ गई कि बंदा लालची आ, तुहानूं पता लग जाना इन्ने समझदार तुसीं सारे हैगे। बंदा विभ्याचार करने वाला, जे वो गालां कड्ढण वाला, दारू पीण वाला आ, मूर्ति पूज गया, धक्का करने वाला, जो उहदे जीवन च पाप आ, ते जे तुसीं उहदी संगति कर रहे हैं तो तुसीं चर्च भी आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तुहानूं कोई फायदा नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना। तो जे उहदे नालों कनैक्शन तोड़ दूंगे, जिहड़ा तोबा करके बपतिस्मा लैके उहदे नालों कनैक्शन तोड़ना, अन्य तुहाडे आले दुआले जिहड़े प्रभु नूं नहीं जानदे उन्हां नूं नहीं, पर उन्हां नाल भी जुड़ के नहीं बहना। हैलो हाय करो, उन्हां नूं जो दुआ सलाम बुलाओ, पर पूरी उन्हां नाल जुड़ के ना रहो। लोकी इत्थों तक विश्वासी आ दूसरे दे कपड़े भी पाउंदे अन्य जाति, किद्दां तुसीं ब्लैस हो सके? कदी भी नहीं, नैवर। तुसीं कपड़े पा रहे, परमेश्वर कहंदा संगति ना करियो उन्हां दी, उन्हां दे तुसीं कपड़े पा रहे उन्हां दे भी चल मैनूं वधिया लग रहे, तुसीं अपने परमेश्वर नूं छोटा कर रहे, तुसीं उन्हां दीयां चीज़ां दा लालच रखदे, उन्हां नाल घुमदे आ, कदी तुहाडी जिंदगी च बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो जे तुसीं अज तुसीं वचन सुन रहे हैं, जो तुहानूं मैं 6 तरह के इंसान के, जिहड़ा विभ्याचारी, गालां कड्ढण वाला, दारू पीण वाला और अंधेर करने वाला, लालची, ये 6 तरह के बंदे दी संगति नहीं करूंगे। जिहड़ा ज़्यादातर तोबा करके बपतिस्मा लैंदा, उहदी तो बिल्कुल नहीं करनी, उहदे नाल रोटी भी नहीं खानी। दूसरे नाल भी हैलो हाय रखूंगे, बस उन्ना की रखूंगे, परहेज रखूंगे अपनियां सारियां गल्लां दा, ते 100% तुसीं वधन जा रहे हैं शमसीरे सामर्थी नाम विच। मैं क्या वधदे जाऊंगे, धरती नूं भरदे जाऊंगे शमसीरे सामर्थी नाम विच। मैं क्या वधदे जाऊंगे, धरती नूं भरदे जाऊंगे शमसीरे सामर्थी नाम विच। ते जे तुसीं खुद इदां दे आ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ 100% ਗਰੋਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਬੈਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਬੈਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਗਰੋਥ ਨਾ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ। ਨੋ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੋ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਮਾੜੀ ਹੋਏ। ਨੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਲਿਓ, ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 100% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਵਧੋਗੇ ਔਰ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਨੂੰ? ਵੱਧ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ। ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ? ਵੱਧ, ਫੁੱਲ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਣਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ।
जो तुसीं कंप्रोमाइज़ करदे, एक पासे तुसीं चर्च भी आ रहे, एक पासे कंप्रोमाइज़ कर लेने, चल संडे नूं गए ही सी, शुक्रवार नूं ना जावांगे, चल ऑनलाइन वेख लेने, चल कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो तुसीं कंप्रोमाइज़, तुसीं नैवर कदी नहीं बच सकते, कदी भी नहीं। मैं लिख के दे सकदा, कंप्रोमाइज़ क्रिश्चियन परमेश्वर नूं पसंद नहीं है। कंप्रोमाइज़ करने वाला पास्टर परमेश्वर नूं पसंद नहीं है। जिहड़ा हाँ दी थां हाँ ते ना दी थां ना, जो परमेश्वर का वचन कहता उन्होंने करना पैना, चाहे वह अपना घर क्यों ना होए। तो जे वह करूगा तो फिर वधूगा, 3 स्टैप च वधूगा, फुलूगा और धरती नूं भरेगा और आले दुआले विच ब्लैस होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या ब्लैस होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ मेरी गल समझ आ रही है? मेरा इको ही टारगेट है, जब चर्च शुरू होया मैं प्रभु के एक ही प्रार्थना रोज करदा कि मसीह लोग जिहड़े इन्ने क वधने चाहिए कि दूजे लोग उन्हां दे जीवन नूं देख के, उन्हां दी आशीष नूं देख के यीशु मसीह दी महिमा करन। मेरी अज भी यही प्रार्थना। कुछ लोग दूजे चर्चां च आउंदे, वो सोचते होणगे शायद असी लोग इकट्ठे करन लई दूसरे चर्चा नूं तोड़न लई। नो, क्योंकि परमेश्वर ने जो एक पास्टर नूं चर्च दिंदा, उन्होंने एक विजन दिंदा कि मैं तैनूं लैके कित्थे जाना, मैं तैनूं लैके कित्थे जाना। तो उहदी फिर टेस्टिंग हुंदी आ भी वो करदा की आ। हुण पास्टर उहदी टेस्टिंग ते डिपेंड करदा कि वो कित्थों तक जा सकदा, कित्थों तक जा सकदा। तो जे उहदा ध्यान है कि मैं दूजे चर्चा नूं मैं तोड़ा, वो कदी नहीं बच सकदा, नैवर। तो जे किसी दूसरे पास्टर की बदनामी करे, वो कदी नहीं बच सकता। बाइबल च लिखा दूसरे नूं अपने नालों उत्तम समझो, अपने हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करो। तो जे वचन तोड़ता वो चर्च नहीं बच सकता। तो जे वो इस करके दूसरे की कलीसिया नूं सिखाए कि ये भी सीखण, फलवंत होण, तो फिर फल लैके आउण, चाहे इत्थे ते चाहे होर जगह, चाहे होर जगह फल लैके आउण, यीशु मसीह की महिमा होए। और मेरा टारगेट आ जिहड़े लोग इस कलीसिया दे, उन्हां दे हार्ट विच मैं छाप दूंगा, पास्टर डेविड नहीं, यीशु मसीह। और मैं करके रहूंगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या मैं करके रहूंगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। ये मेरे पीछे नहीं चलणगे, यीशु मसीह दे पीछे चलणगे। ये मेरा टारगेट है कि मेरे पीछे नहीं, यीशु मसीह दे पीछे। और जब यीशु मसीह दे पीछे चलणगे, एक सिंपल रूल आ, जब तुम यीशु मसीह नूं फॉलो करोगे तो फिर लोग तुहानूं फॉलो करनगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच।